Right. Good afternoon to everyone. Welcome to Raghu Sainik School online classes. Today we are discussing about the mental ability or verbal reasoning. It is also called verbal reasoning. Verbal reasoning. It contains మీకు అంత అవసరం లేదు. It contains figures. It contains mainly figures. Okay. చాలా బాగుంటుంది. We will enjoy these classes. Okay. Shall we start? Yes. Mental ability. In our Sainik school and Navodaya examinations, this has very much importance in our Sainik school and Navodaya entrance examinations. In Navodaya exam, please wait. In Navodaya exam, we can get 40 questions from this. 40 questions. 40 questions, 50 marks. Each question carries 1.25 marks. Okay. Each question carries 1.25 marks and 40 questions you can get the 50 marks. This is what very important part regarding to our Navodaya examination. When it comes to the science school and Rashtriya Military School, we get minimum of 5 questions compulsory. 5 to intelligence test we have na. In that IT, 5 to 10 questions we get from this one only. Each question carries 2 marks. It's 10 to 20 marks we get from this section only. What is that? Mental ability. Okay, what is that? Mental ability. Clear? Is this clear, Nana? Right. See this. How you have to do these things, how many types are there, we will discuss one by one very carefully. Please concentrate on this. Yes. If you go with this, in this main sections are there. In that the first one is that odd one out. Odd one out. They give 4 alternatives. That means 4 options they give. Option 1, option 2, option 3, option 4. In that, any 3 things are same. But the one thing should be different. One thing should be different. Then it is called odd one. Then it is called odd one. Odd one means a different one. Odd one means different one. Okay. Odd one means what, Nana? Different one. Okay. Here in this model, 4 figures 1, 2, 3 have been given. Out of these 4 figures, 3 figures are similar. I have already said na, similar means same. They contain the same rule or pattern, whatever it may be. But one figure is different. One figure is different. That figure is called odd one. ఏదైతే one figure different ఉందని చెప్తున్నామో, that one is called
odd one. Odd one means different one. Clear? Clear, Nana? Right. Let's look at some examples of there. See this? See this? The first question, this one. Give your answer. What is the different one in this? In the message box. Please give the answer in the message box. And why? Why also you have to give. Why it is different? Second one is correct. Second one is the different one. Why it is? Okay. Look at this. First of all, we need to, if you give it any problem, first you have to count the number of sides. 1, 2, 3, 4. This has 4 sides. This has 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. In all, it has 4 sides. It is 4 sides. It is 4 sides. It is 4 sides. But it has 3 sides. So this is different one. That's why the answer will be second one. Clear? Clear, Nana? Right. Very good. When it comes to the second one, what will be the answer? Please. Please give your answer. Yes. Why it is different, Nana? Here, this is figure 1. This is figure 2. The figure 1 is black, figure 2 is white. Figure 1 is black, figure 2 is white. Figure 1 is black, figure 2 is white. But here, figure 1 is white and 2 is black. Shaded. Actually, shaded అని అంటాం మనం. అవన్నీ నెక్స్ట్ దానిలో చెప్తున్నాం. ఇప్పుడే ఎందుకని చెప్పేసి బ్లాక్ వైట్ అని మాట్లాడుతున్నాం. సో ద ఆన్సర్ విల్ బి ద ఫోర్త్ వన్. Right? Is it clear? Next. What is the answer for the third one? What is the answer for third one? Everyone. Please give your answer. Everyone. Everyone has to give your answer. Hey, Pravant, Vishnavikshita, what's that answer? See here, this is 1, 2, 3, 4, 5, 6. But here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 are there. In this 6, in this 6, in this 6. But then in this we have 7. That's why 2 is the right answer. Clear? Clear? Right. When it comes to the fourth one, what will be the answer? Please give the answer.
What will be the answer for the fourth one? Why 1? యాక్చువల్లీ ఇది ఫిగర్ కరెక్ట్గా లేదు నాన్న. ఇది యాక్చువల్లీ ఫోర్ ఫిగర్స్ ఉండాలి, ఇది ఒకటి 5 ఫిగర్స్ ఉండాలి. ఇది ఇక్కడ కూడా ఇట్లా వచ్చిండాలి. దీన్ని వదిలేసేయండి, డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. వాట్ విల్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ఫిఫ్త్ వన్? 3. వై? బికాస్ ఆఫ్ ఇక్కడ చూడండి చాలా స్పేస్ ఉంది, బట్ ఇక్కడికి వచ్చేపాటికి అన్ని క్లమ్జీగా ఉన్నాయి. సో థర్డ్ 3 ఈస్ ద ఆప్షన్. వాట్ ఈస్ ఆన్సర్ ఫర్ సిక్స్త్ వన్? వై? అన్నిటికీ ఈడ కన్ను ఉంది, ఈడ కన్ను ఉంది, ఈడ కన్ను ఉంది, దీనికి కన్ను లేదు చూడండి. సో 4 ఈస్ ద ఆప్షన్. సో ఇన్ దిస్ వే we can find out odd ones. Is it clear? Odd one అనేది అర్థమైంది అందరికి? ప్లీజ్ టెల్ మీ, is odd one is clear? Is odd one is clear? Yes. రైట్ నాన్న, ఇవన్నీ మీకు ఐ విల్ సెండ్ ఇన్ వాట్సాప్. మీరు ఎవరు కూడా దీనిని డ్రా చేయొద్దండి. డ్రా చేస్తే బాగుండదు. if you are possible to you to take printout, you can take printout and you can practice. Otherwise practice in PDF only. Okay, right. Next one is similar figure, same figure. ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ కొన్ని ఫిగర్స్ ఉన్నాయి కదా నాన్న. లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్, లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ ఫిగర్స్ ఉన్నాయి నాన్న. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రాబ్లమ్ ఫిగర్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఆన్సర్ ఫిగర్స్. ప్రాబ్లమ్ ఫిగర్లో ఒక ఫిగర్ని ఇస్తారు నాన్న. ఓకే, అది ఈ ఆన్సర్ ఫిగర్స్లో సేమ్ ఉండాలి. ఓకే, దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది సేమ్ ఫిగర్. చూడన్నా, here in this model, one problem figure has been given in each question and 4 answer figures 1, 2, 3, 4 are given on the right side. చూడండి, రైట్ సైడ్ లో ఇచ్చారు కదా. These are all. Find out the figure which is fully similar to the problem figure. Write your answer in the box. Okay, clear? Right. What will be the answer for the first one? Very good. చాలా ఈజీగా ఉంది కదా. Don't raise your hands right now. I will give the time at the end. You have the doubt session. In that we will discuss each and every doubt. మోహిత్ నాయక్, అదే పనిగా నువ్వు హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తానే ఉన్నావు. తోలు తీస్తా చెప్తాన్నా. రైట్, చూడండి. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ది సెకండ్ వన్?
చూడండి, దిస్ ఈస్ ద ఫిగర్ నా. ఫస్ట్ ఎడ్జెస్ చూడండి, చూడండి ఇది బాగా లాస్ట్కి వచ్చేసింది ఇది. బట్ ఇది చూడండి, ఇది డిస్టెన్స్ ఉంది, అవునా లేదా? సో ఇది కాదు, ఇది లాస్ట్కి ఉంది, ఓకే. ఇది కాదు, వై బికాజ్ ఆఫ్ పైకి పోయింది. సెకండ్ ఫోర్త్లో దీన్ని ఎలిమినేషన్ మెథడ్ అంటారు నాన్న. ఫస్ట్ ఆప్షన్స్లో ఉండేదాన్ని తీసేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఓకే, ఇది కాదు, ఇది కాదు, వై బికాజ్ ఆఫ్ పైకి ఉంది చూడండి అది. నెక్స్ట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు దిస్, ఈ సెకండ్ ఫోర్త్లో చూడండి, సెకండ్ కాదు, వై బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్ ఇన్ ద మిడిల్, బట్ ఇది స్లైట్ అప్కి వెళ్ళింది కొద్దిగా. సో సెకండ్ వన్ ఈజ్ నాట్. సో మిగిలింది ఏంది ఇంకా? ఫోర్త్ వన్. ఫోర్త్ వన్ విల్ బి ద ఆన్సర్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? క్లియర్ నా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఎలిమినేషన్ మెథడ్ అర్థమైందా మీకు? నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ చూడండి. థర్డ్ వన్లో ఎలిమినేషన్ మెథడ్ వెళ్దాం. దీంట్లో చూడండి, ఈ లైన్ లేదు, ఈ లైన్ ఏదైతే ఉందో అది దీంట్లో లేదు. సో దిస్ ఈజ్ ద నాట్, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ నాట్. సరే ఇక్కడికి రాను, సెకండ్ వన్ చూద్దాం. సెకండ్ వన్ పక్కన పెట్టు. ఇది చూడన్నా, దేర్ ఈజ్ అ గ్యాప్ ఇన్ దిస్ బిట్వీన్, సో ఇది కాదు. ఇక్కడ చూడన్నా, ఇక్కడ ఈ ఎడ్జ్ లేదు, ఇక్కడ ఈ ఎడ్జ్ ఇంకా కొద్దిగా లేదు. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ దట్ వన్. సో ఇంక మిగిలింది ఏంటన్నా మనకి? సెకండ్ వన్. సో సెకండ్ వన్ విల్ బి ద ఆన్సర్. క్లియర్? ఇస్ దిస్ క్లియర్ నాన్న? ఇస్ దిస్ క్లియర్? నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ చూడండి నాన్న. ఫోర్త్ వన్ ఇక్కడ చూడండి, ఈ ఎడ్జెస్ చూడండి, ఇది ఫ్లాట్గా ఉంది, ఇది కొద్ది ఫ్లాట్గానే ఉన్నట్టుగానే ఉంది, అండ్ ఇది ఇక్కడికి వచ్చేటికి నైస్ ఎడ్జ్ వచ్చింది, అవునా లేదా? సో అండ్ ఇవన్నీ సేమ్ ఉన్నాయి, ఇది ఇది ఒక్కటి కొద్ది లోపలికి వెళ్ళింది కానీ సేమ్ ఉన్నాయి. బట్ ఇది కాదు, వై బికాస్ ఆఫ్ ఇది కొద్ది లోపలికి వెళ్ళింది. ఇది కాదు, వై బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఫ్లాట్, ఇట్ షుడ్ బి ఫ్లాట్. అండ్ ఇది ఇలా ఉండాల్సింది, లేదు, ఓకే. బట్ ఇది కూడా కాదు, వై బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఫ్లాట్, దిస్ వన్ ఈజ్ రాంగ్, దిస్ వన్ ఈజ్ రాంగ్, అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ కరెక్ట్. సో ఆన్సర్ విల్ బి వాట్ నాన్న? థర్డ్ వన్. క్లియర్? ఇస్ దిస్ క్లియర్ నాన్న? ఇస్ దిస్ క్లియర్? సిమిలర్ ఫిగర్స్ అర్థమైంది కదా మీకు? ఇంకా కొన్ని చేద్దామా? నేను నెక్స్ట్ మోడల్కి వెళ్దాము. కంటిన్యూ ఆర్ నెక్స్ట్? రైట్. ఈజ్ మై ఆడియో ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఓకే? ఆడియో వీడియో రైట్, క్లియర్. చూడండి, ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ చేసేసి నెక్స్ట్కి వెళ్దాం. వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ ద ఫిఫ్త్ వన్? ఫస్ట్ కౌంట్ నంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఇన్ దిస్ ఫిగర్. ఓకే, ఇట్లా వచ్చినప్పుడు పైన ఒక కౌంట్ వేయండి, కింద ఒక కౌంట్ వేయండి. 1 2 3 4 5 6 7 8. సో టోటల్ 8 లైన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడికి వచ్చేప్పటికి 6 ఉన్నాయి, ఇక్కడికి వచ్చేప్పటికి రివర్స్లో ఉన్నాయి. ఇవి ఇలా ఉన్నాయి, బట్ ఇవి వచ్చేసి ఇట్లా ఉన్నాయి. ఇవి స్లాంటెడ్ టు లెఫ్ట్ సైడ్, ఇఫ్ దే ఆర్ స్లాంటెడ్ టు రైట్ సైడ్. సో సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో రాంగ్, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ రాంగ్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ రాంగ్. ఇది కంప్లీట్లీ రాంగ్, వై బికాస్ ఆఫ్ దే ఆర్ ఇన్ స్ట్రైట్. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ ఫోర్త్ వన్?
క్లియర్? మీరు మీ జస్ట్ మీ మైండ్ని ఇక్కడ అప్లై చేయాలా అంతే. క్లియర్? వాట్ విల్ బి ద ఆన్సర్ ఫర్ ద సిక్స్త్ వన్? సిక్స్త్ వన్కి ఆన్సర్ చెప్పండి. ఎట్లా వస్తున్నాను ఫస్ట్ వన్? ఎక్స్ట్రా ఉందనే. ఓకే, ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, క్లియర్? ఇస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ క్లియర్ నాన్న? ఏంది సార్ మీ సోది? లక్షణంగా మధ్యాహ్నం పూట తినేసి బాగా పడుకుంటా అంటే నువ్వు వచ్చి లైవ్ క్లాస్ అంటావు. లైవ్ క్లాస్ ఏందో పొద్దున్నే పెట్టుకోవచ్చు కదా, మధ్యాహ్నం నిద్ర వస్తుంది మాకేనంటారా? వాట్స్ దీక్ష? వాట్స్ ఎవ్రీ డే వీ హ్యావ్ సార్? నో నో నో, కొత్త కొత్త కాన్సెప్ట్స్ మీకోసం చెప్పడానికి ఐఎమ్ టేకింగ్ ద లైవ్ క్లాస్. రైట్ 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 రైట్. నెక్స్ట్ టాపిక్కి వెళ్దాం మనం. ఇవన్నీ కూడా మీకు ఐ విల్ సెండ్ టు ఇన్ యువర్ వాట్సాప్. ఇఫ్ యు ఆర్ పాసిబుల్ టేక్ ప్రింట్అవుట్ ఆర్ అదర్వైజ్ డూ ఇన్ ద పీడిఎఫ్ ఫామ్ ఓన్లీ. నెక్స్ట్, ఫిట్ ద ఫిగర్. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అనమాట. దీన్ని మిస్సింగ్ ఫిగర్ అంటాము, ఫిట్ ద ఫిగర్ అంటాము, ఇలాంటి కంప్లీట్ ద స్క్వేర్ వేరే, ఫిట్ ద ఫిగర్ అనమాట. ఇన్ దిస్ మోడల్ ఇలా మనకు ఒక స్క్వేర్ బాక్స్ని 4 పార్ట్స్ చేస్తారన్న. అందరు జాగ్రత్తగా వినండి. దిస్ ఈజ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ అవర్ మెంటల్ ఎబిలిటీ సెక్షన్. ఓకే, చాలా చండాలంగా ఉంది కదా నా హ్యాండ్ రైటింగ్. ఇది మనం యూజ్ చేస్తుండేది పెన్ ట్యాబ్ నాన్న. మామూలుగా మనం లైవ్ క్లాసుల్లో యూజ్ చేసేసి ఇది ట్యాబ్, యాపిల్ ట్యాబ్ యూజ్ చేస్తాను. దీనికి వచ్చి ఇది పెన్ ట్యాబ్ అనమాట. ఇట్లా ఉంటుంది పెన్ ట్యాబ్, పెన్. కష్టంగా చేస్తాను, మీకు నచ్చకపోయినా కానీ వినండి, తప్పదు. ఇట్లా 3-4 బాక్సెస్ ఉంటాయి నాన్న. 1 2 3 4. సార్ ఏంటి సార్ మీరు ఇట్లా సైడ్కి రాయకోకుండా ఎందుకు ఇట్లా ఆపోజిట్గా రాశారు అని మీకు గుర్తు తెచ్చుకోండి. ఇది ఒక మోడల్. అంటే డయాగ్నల్గా ఉండేటివి ఈక్వల్గా ఉంటాయి ఒక్కొక్కసారి. ఓకే, డయాగ్నల్గా ఉండేవి ఒక్కొక్కసారి ఈక్వల్గా ఉంటాయి. ఇంకొకసారి 1 2 3 4 అంటే ఈ రెండు ఈక్వల్ ఒకసారి ఉంటాయి, ఈ రెండు ఈక్వల్ ఒకసారి ఉంటాయి. ఓకే, ఇఫ్ దిస్ వన్ ఈక్వల్ అయితే దిస్ వన్ ఆల్సో ఈక్వల్. మీకు గురువు సార్ ఎనాలజీ చెప్పింటారు కదా నాన్న, సేమ్ అది సెంటెన్స్ ఫామ్లో చేస్తాం, ఇది ఫిగర్ ఫామ్లో చేస్తాం. ఓకే, క్లియర్? క్లియర్? ఎస్సో నోనో ఏదో ఒకటి చెప్పండి రా. నాకు తెలిసి అందరు సెల్లులు ముందర పెట్టుకొని నిద్రపోతున్నారా? స్కిప్ చేసి యూట్యూబ్ వీడియోలు చూసుకుంటూ కూర్చున్నారా? సో రైట్, ఇది ఒక మోడల్ అనమాట. నెక్స్ట్ ఇంకొక మోడల్ ఎలా ఉంటుందంటే స్క్వేర్ అనుకోండి. అది 1 2 3 4 ఈ రెండు ఈక్వల్ అయితే ఈ రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి. ఓకే, గాట్ ఇట్ ఆర్ నాట్ నాన్న? ఓకే,
క్లియర్? అంటే ఈ రెండిటికి రిలేషన్ ఉంటే ఈ రెండిటికి ఓ రిలేషన్ ఉంటుంది. సో రిలేషన్ అనాలజీ వైజ్ ఉంటుంది నాన్న. ఓకే, సి ద ప్రాబ్లం నంబర్ 1. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ సర్కిల్ ఉంది నాన్న, ఒక సర్కిల్ అండ్ షేడ్స్. బ్లాక్గా ఉండేదాన్ని షేడ్స్ అంటారు నాన్న. బ్లాక్ ఉండేదాన్ని ఏమంటారు నాన్న? షేడ్స్, షేడెడ్ రీజియన్ అంటారు. చూడండి, షేడ్ షేడ్ వైట్, షేడ్ వైట్ అనా లేదా? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? రైట్. ఇక్కడ చూడన్నా, వైట్ షేడ్, వైట్ షేడ్ అనా లేదు? అంటే దీనికి రివర్స్లో ఉంది, ఇక్కడున్న ప్యాటర్న్కి రివర్స్లో ఉంది. ఇస్ దిస్ రైట్ ఆర్ నాట్? సో ఇక్కడున్న ప్యాటర్న్ కూడా మనకి ఇక్కడ రివర్స్లో రావాలి కదా ఆన్సర్. ఇస్ దిస్ రైట్? ఇస్ దిస్ రైట్? సో వాట్ విల్ బి ద ఆన్సర్? సో ఇక్కడ వైట్ షేడ్ ఉంది, మనకేం రావాలా? షేడ్ వైట్, దట్ టు క్రాస్. ఇది కాదు, ఎందుకంటే వైట్ షేడ్ ఉంది ఇక్కడ, ఇది ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది, మనకి ఈ డైరెక్షన్లో కావాలి. రైట్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి. సో దిస్ ఈజ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ అండ్ షేడ్ వైట్. సో దిస్ ఈస్ ద ఆన్సర్. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ నాన్న? థర్డ్ వన్. ఈస్ దిస్ క్లియర్? ఇది ఎవరికైనా అర్థం కాకుండా వాళ్ళు ప్లీజ్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్. నౌ యూ కెన్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్. ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ. చాతుర్య, వాట్స్ యువర్ డౌట్? ప్లీజ్ వెయిట్, ప్లీజ్ వెయిట్. చాతుర్య, వాట్స్ యువర్ డౌట్ నాన్న? ఫస్ట్ క్వశ్చన్, దిస్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ప్యాటర్న్ అన్న, ప్యాటర్న్. ఇప్పుడు చూడు, ప్లీజ్ వెయిట్. ప్లీజ్ వెయిట్, ఇది ఇంకొకసారి చెప్తాను, వినండి. చూడండి అన్న, see this figure. In this figure, this is a circle na? రైట్. సర్కిల్ అనేది అర్థమైంది కదా. ఈ సర్కిల్లో ఫస్ట్ ఏం చేశాడంటే, ఫస్ట్ షేడ్ చేశాడు, అంటే బ్లాక్ కలర్. చూడండి, తర్వాత ఈ పార్ట్ ఉంది కదా, ఇది అది వైట్గా ఉంది కదా. ఇస్ ఇట్ రైట్ ఆర్ నాట్? చాతుర్య, అర్థమవుతుందా నీకు చెప్పేది? షేడెడ్ వైట్, షేడెడ్ వైట్. ఇస్ ఇట్ రైట్? మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేపాటికి చూడండి, ఫస్ట్ వైట్ ఉందా, షేడెడ్ ఉంది నాన్న? ఇక్కడ నేను నా కర్జర్ కనబడుతుందా? టిక్ పెట్టండి, వైట్. నెక్స్ట్ కిందికి రా, ఇక్కడ చూడు, వైట్ ఉందా, షేడ్ ఉందా? నెక్స్ట్ ఏముంది నాన్న? చూడు, ఓకేనా? ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏమొచ్చింది నాన్న? కానీ ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? అంటే రివర్స్ అయిందా లేదా? సో ఇక్కడ ఏముంది నాన్న? సో ఇక్కడ ఏం రావాల్సి వస్తుంది? షేడెడ్. సో ఎక్కడ ఉంది చూడు, ఉండేది ఇదే ఒకటే కదా.
సో వాట్ విల్ బి ద ఆన్సర్? థర్డ్ వన్. అర్థమైందా లేదా? ఇక్కడ షేడెడ్ వస్తే ఇక్కడ వైట్ రావాలి. షేడెడ్ వైట్. ఓకే, డన్. ఓకే, రైట్. అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను అందరికి. బాసిం, వాట్స్ యువర్ డౌట్? రైట్. చూడండి, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. చూడండి, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. దీంట్లో డయాగ్రామ్ సరిగా లేదు నాన్న. కొన్ని డయాగ్రామ్స్ సరిగా ఉండవు, మీరు డయాగ్రామ్ సరిగా లేని వాటి గురించి ఎక్కువ ఆలోచించొద్దండి. డయాగ్రామ్స్ ఉన్న వాటిని కరెక్ట్గా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోండి. ఓకే, ఇది చెప్పే ముందు మీకు ఇంకొక కాన్సెప్ట్ చెప్తాను, అందరూ బాగా జాగ్రత్త వినండి. ప్లీజ్ వెయిట్, డోంట్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్. మీకు ఇదంతా చెప్పే ముందు ఐ నీడ్ టు గివ్, ప్లీజ్ వెయిట్, ప్లీజ్ వెయిట్. బ్లాంక్ పేపర్ తీసుకుంటాను మనం. రైట్ అన్న, ప్లీజ్ వెయిట్. See here, మీకు యాంగిల్స్ చెప్తాను అన్న, జాగ్రత్తగా వినండి. ఓకే, ఓకే. మనం దీనిని 0 డిగ్రీ అనుకోవాలన్న. ఎంతనా? 0 డిగ్రీ. ఇది 90 డిగ్రీ. వాడు చేసినానా 90 డిగ్రీస్. దిస్ ఈజ్ 180 డిగ్రీస్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ 270 డిగ్రీస్. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మీ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని 0 to 180 డిగ్రీస్ మధ్యలోనే ఉంటాయి. బట్ అర్థం చేసుకో, బట్ వినండి, మీకు ఫ్యూచర్లో కూడా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. నా వాయిస్, స్క్రీన్, అన్నీ క్లియర్గా ఉన్నాయి కదా? వీడియో, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ క్లియర్. వాట్ ఆర్ దీస్ ఏందమ్మా? చెప్తున్నాను, కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నాను, విన్నాను సిద్ధీక్ష. ప్లీజ్ వెయిట్. మనం ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వేషన్లో ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, యాంగిల్స్ నాన్న, వీటిని యాంగిల్స్ అంటారు. ఓకే సిద్ధీక్ష, రైట్ నాన్న. ఈ 0 నుంచి 90 మధ్యలో ఉండేదాన్ని 45 డిగ్రీస్ అంటారు నాన్న. దిస్ ఈజ్ 45 డిగ్రీస్. ఓకే, ఈ 90 నుంచి 180 మధ్యలో ఎంత ఉంటుంది? 135 డిగ్రీస్ ఉంటుంది. ఓకే, అర్థమైందా లేదా? ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అండి మీరు. క్లియర్? ఇజ్ ఇట్ క్లియర్ ఆర్ నాట్? దీన్ని 45 రైట్ అంటాను నేను, 45 లెఫ్ట్ అంటాను నేను. ఓకే, 45 రైట్, 45 లెఫ్ట్, 90 డిగ్రీస్ స్ట్రైట్. ఓకే, 45 లెఫ్ట్, 45 రైట్. ఆర్ అంటే రైట్ నాన్న.
40 ఎల్ అంటే లెఫ్ట్, 45 లెఫ్ట్. అర్థమైంది కదా మీకు? ఇస్ ఇట్ రైట్? మై వాయిస్ ఈజ్ నాట్ ఆడియబుల్. ఒకసారి చెక్ చేసుకున్నానా అన్నీ కరెక్ట్గా? మైక్ ఉంది, చూడండి. ఇప్పుడు ఎందుకు ఇవి చెప్పాను అంటే మీకు ప్రాబ్లమ్స్లో ఏం జరుగుతుందంటే చూడండి, దిస్ ఈజ్ వన్ థింగ్, దిస్ ఈజ్ వన్ థింగ్, దిస్ ఈజ్ వన్ థింగ్. బాక్స్ ఇది, బాక్స్ గుర్తుపెట్టుకో. దిస్ ఈజ్ రౌండ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ యారో. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి నాన్న, నెక్స్ట్ ఏమైందంటే దిస్ ఈజ్ బాక్స్, దిస్ ఈజ్ స్ట్రైట్, దిస్ ఈజ్ యారో, దిస్ ఈజ్ రౌండ్. నెక్స్ట్ this, 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 this. What will be the answer? Next one, third, fourth one. దీన్ని ఎలా చేయాలనేది చూడండి. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ ఈ బాక్స్ అనేది ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి రొటేట్ అయిందా? 45 degrees రైట్ రొటేట్ అయిందా? ఇజ్ ఇట్ రైట్ ఆర్ నాట్? రైట్కి రొటేట్ అయిందా లేదా? ఇక్కడ ఉన్నది ఇక్కడికి వచ్చింది, చూడండి వచ్చిందా లేదా ఇక్కడ? ఇజ్ ఇట్ రైట్ ఆర్ నాట్? క్లియర్? మరి ఇక్కడున్నది ఇట్ కేమ్స్ టు హియర్, కేమ్ టు హియర్. ఇజ్ ఇట్ రైట్? అంటే 45 degrees తిరుగుతుందా లేదా? 45 degrees రైట్కి తిరుగుతుంది, 45 degrees రైట్. హియర్ ఆల్సో 45 degrees రైట్. నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది? 45 degrees రైట్కి తిరగాలా? రైట్, అంతే. ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. వాట్ విల్ బి ద ఆన్సర్? కింద బాక్స్ ఉంటుంది, like this. Is it right or not? Is this clear? Is this clear? Okay. What, Akash? What's your doubt? Sir. Huh? Nothing knowledge, sir. రొటేషన్ అన్న, ఇక్కడ బాక్స్ ఉంది కదా, Yes, sir. ఈ బాక్స్ ఏమైంది చూడండి, నెక్స్ట్ ఫిగర్లోకి ఎక్కడికి వచ్చింది? ఏనన్నా స్టార్టింగ్ Starting లో ఇంకా నేను చెప్పేది విన్నాను, అందుకనే ఇటు నుంచి అటు వచ్చింది, అటు నుంచి ఇటు వచ్చిందని మాట్లాడకూడదని 45R అని రాసిన. 45R అంటే రైట్. ఇప్పుడు రైట్కి టర్న్ అయిందా లేదా ఇది? Yes, sir. సో ఇన్ ద సేమ్ వే ఇది కూడా రైట్కి టర్న్ అయిందా లేదా? ఇక్కడున్నది, సో ఇక్కడున్నది 45 రైట్కి టర్న్ అయిందా లేదా? Yes, sir.
In the same way, this is also turned to right, na? Yes, sir. In this way, this is also turned to right, na? For that right. నీకు రైట్ కాదు, దానికి ఆ ఫిగర్ కి రైట్, ఆ ఫిగర్ కి అది లెఫ్ట్ అవుతుంది, ఇది రైట్ అవుతుంది కదా. Yes, sir. సో ద బాక్స్ విల్ కమ్స్ హియర్. In the same way, everything will rotates like that only. Yes, sir. Is this clear? Yes, sir. Right. రైట్ నాన్న. ప్లీజ్ వెయిట్ మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ ఎందుకంటే సెకండ్ క్వశ్చన్ అది చెప్పడానికే నేను ఇది చెప్పా. ఓకే, వినండి. చూడండి, ఈ ఫిగర్ చూడండి. యాక్చువల్లీ ఇడ 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 ఇది ఉండాలి, అది పెట్టుకోండి. ఇది సేమ్, దిస్ వన్ సేమ్, అండ్ దిస్ వన్ సేమ్, అండ్ దిస్ వన్ ఆల్సో సేమ్. సో ఇన్ ద సేమ్ వే ఇక్కడ ఉన్నది సేమ్గా ఇక్కడ రావాలి. క్లియర్? ఇది పెట్టుకోండి ఇట్లా. ఓకే, సో సేమ్ ఇదే సేమ్ ఫిగర్ ఇక్కడికి రావాలి నాన్న. సో వాట్ విల్ బి ద ఆన్సర్? ఫస్ట్ వన్. క్లియర్? చూడండి, థర్డ్ వన్ చూడండి నాన్న. ఇక్కడ ఏం ఫిగర్ ఉందో సేమ్ రివర్స్లో ఇటువైపుకి వచ్చి ఇక్కడ ఉంది. ఇన్ ద సేమ్ వే హియర్ ఆల్సో వీ నీడ్ టు హ్యావ్ లైక్ దిస్. సో దిస్ ఈజ్ కాదు, ఎందుకంటే ఇది క్రాస్గా ఉంది. ఇది కాదు, ఎందుకంటే టాప్లో ఉంది. ఇది రైట్లో ఉంది. దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్, సెకండ్ వన్. ఓకే, క్లియర్? క్లియర్? Is this clear? రైట్ నాన్న. నెక్స్ట్ ఇది చూడండి, ఇక్కడ చూడండి నాన్న, ఇక్కడ రొటేషన్ జరిగింది చూడండి. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ఫిగర్ ఇక్కడికి వచ్చింది చూడండి, ఇక్కడికి వచ్చిందే లేదా? ఇక్కడికున్న ఇది ఇక్కడికి వెళ్ళింది. సో దిస్ వన్ ఆల్సో రొటేటెడ్ టు రైట్, దిస్ వన్ ఆల్సో రొటేటెడ్ టు రైట్. అంటే రొటేషన్ జరిగింది అనమాట ఇక్కడ. రైట్? సో దీనికి మధ్య రిలేషన్ ఉంది. ఇది కూడా అంతే కదా, ఇక్కడ కూడా వచ్చిన తర్వాత ఇది ఇక్కడికి రొటేట్ అవ్వాలి, ఇది ఇక్కడికి రొటేట్ అవ్వాలి, అండ్ దిస్ హియర్ అండ్ దిస్ టు హియర్. ఇస్ ఇట్ రైట్ ఆర్ నాట్? సో అలా వచ్చేప్పటికి ఏమవుతుందన్న, ఈ డాట్ సింబల్ ఎక్కడికి రావాలి? పైకి రావాలి. ఈ స్క్వేర్ సింబల్ ఎక్కడికి రావాలి? ఇక్కడికి రావాలి. ఓకే, ఈ ట్రయాంగిల్ సింబల్ ఎక్కడికి రావాలి? ఇక్కడ రావాలి. క్లియర్? అండ్ ఇక్కడ సర్కిల్, ఎంటీ సర్కిల్ వచ్చేప్పటికి ఇక్కడ రావాలి. వేర్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్? ఈ రెండిట్లో చూడండి, వై బికాజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ వన్ రౌండ్ ఉంది, సెకండ్ వన్ మనకి స్క్వేర్ కావాలి, కానీ దీంట్లో ట్రయాంగిల్ ఉంది. కాబట్టి ఇది కాదు, ఇది కాదు, ఇది కాదు. సో ఆన్సర్ విల్ బి థర్డ్ వన్. సార్ వై నాట్ ఫోర్త్ సార్ అని అడగచ్చు మీరు. సార్ వై నాట్ ఫోర్త్ ఎందుకు కాదు? ఇక్కడ చూడండి సార్, ఇక్కడ 45 degrees రొటేషన్ అయింది, కానీ 90 degrees అయింది చూడండి. ఇక్కడ ఉన్నది ఇక్కడికి వచ్చి ఉంటే
ఇక్కడ ఉన్నది ఇక్కడికి వచ్చిందంటే మనం దీన్ని చూస్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఓకే, రైట్. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్? 3. క్లియర్? నెక్స్ట్ చూడండి, ఇక్కడ చూడండి, దీనికి ఎక్స్టెన్షన్గా చూడండి, వేరే కలర్ తీసుకుంటాను, మీకు అర్థమవుతుంది. దీని ఎక్స్టెన్షన్గా ఇది అట్లే కంటిన్యూ అయిపోయింది, ఇది కూడా ఎక్స్టెన్షన్గా ఇది అట్లే కంటిన్యూ అయిపోయింది. సో మనకి ఇది ఎక్స్టెన్షన్గా అట్లే కంటిన్యూగా ఇట్లా కొద్ది క్రాస్కి రావాలి. దిస్ వన్ ఎక్స్టెన్షనల్గా, ఇది ఎక్స్టెన్షన్గా ఇట్లా రావాలి మనకి. ఇస్ ఇట్ రైట్ ఆర్ నాట్? ఖచ్చితంగా ఇది కాదు. వై? బికాజ్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ బ్రాడ్ లైన్, దిస్ ఈజ్ స్మాల్ లైన్. సో ఇక్కడికి వచ్చేప్పటికి ఇది స్మాల్ లైన్ రావాలి, ఇది బ్రాడ్ లైన్ రావాలి, కానీ ఇది రివర్స్లో ఉంది. దిస్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో రాంగ్. వై? బికాజ్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ రివర్స్ ఫార్మ్. అండ్ సెకండ్ వన్ అస్సలు కాదు. వై? బికాజ్ ఆఫ్ ఇది కంటిన్యూయేషన్ ఇట్లా వస్తే అంత లాస్ట్కి పోదు, ఇక్కడికే ఆగిపోతుంది అది, ఇక్కడికో లేకుంటే మ్యాక్సిమం ఇక్కడికి ఆగిపోతుంది. వెయిట్, నీట్గా డ్రా చేస్తాను. ఇది స్ట్రైట్ లైన్ గీస్తే ఇలా వచ్చేస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సమ్ స్లాంట్ అండ్ స్ట్రైట్, సరే ఇక్కడ ఇలా వచ్చేస్తుంది. దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్ ఏది వస్తుంది నాన్న? ఫస్ట్ వన్. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? రైట్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ ఉంటే ఇక్కడ కూడా ట్రయాంగిల్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ సర్కిల్స్ ఉంటే ఇక్కడ కూడా సర్కిల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఈడ సర్కిల్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ సర్కిల్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ రెండింటికి మధ్య రిలేషన్ ఉంది. ఇప్పుడు డూ యూ అండర్స్టాండ్? ఈ రెండింటికి మధ్య అంటే దీస్ టూ ఆర్ ఈక్వల్ నౌ, దీస్ టూ హ్యావ్ ది రిలేషన్. ఓకే, చూడండి అన్న, జస్ట్ దీన్ని ఫ్లిప్ చేస్తే, ఫ్లిప్ అంటే ఇట్లా తిరిగేస్తే, ఇట్లా ఇట్లా తిప్పేస్తే ఇది వస్తుందా లేదా? జస్ట్ ఫ్లిప్, దీన్ని ఇట్లా పట్టుకొని ఇట్లా లాగితే ఇట్లా వచ్చేస్తుంది. ఫ్లిప్ చేస్తే, ఇఫ్ యూ ఫ్లిప్ దట్ వన్, దిస్ వన్ కమ్స్. ఇస్ ఇట్ రైట్ ఆర్ నాట్? ఇలా ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని కూడా ఇట్లా ఫ్లిప్ చేయాలి మనం. ఓకే, సో మీకు అలా ఫ్లిప్ చేయడం అవి ఇబ్బంది అనిపిస్తే ఇక్కడ చూడండి, చూడండి ఇవి ఇలా ఉంటే వీటికి కింద కాకోకుండా ఇవి ఇవి అప్ ఉంటే ఇవి డౌన్ ఉన్నాయి ఈ లైన్కి. ఇస్ ఇట్ రైట్ ఆర్ నాట్? ఫర్ దిస్ లైన్, ఫర్ దిస్ లైన్, దీస్ ఆర్ ఇన్ అప్, దీస్ ఆర్ ఇన్ డౌన్.
ఓకే, ఇప్పుడు ఈ లైన్కి ఇవి లెఫ్ట్లో ఉన్నాయి. ఇస్ ఇట్ రైట్ ఆర్ నాట్? దీస్ ఆర్ ఇన్ లెఫ్ట్. సో ఇక్కడికి వచ్చేప్పటికి ఎలా అవ్వాలి? రైట్. ఓకే, ఇది చూడండి, ఇది లెఫ్ట్లోనే ఉంది, ఇది రైట్లోనే ఉంది. ఇది లెఫ్ట్, ఇది రైట్. ఎంటీ అనేది లెఫ్ట్లోనే ఉంది. సో ఫిల్అప్ అనేది అప్లో ఉంది కాబట్టి అప్లోనే రావాలి ఇది. ఇది డార్క్ అండ్ దిస్ లెంత్. ఇదైతే ఖచ్చితంగా కాదు కదా. వై? బికాస్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద సర్కిల్. సర్కిల్ అస్సలు రాకూడదు, ఎందుకంటే మనకు ట్రయాంగిల్స్లోనే ఉండాలి రిలేషన్. దిస్ వన్ అస్ కంప్లీట్లీ రాంగ్. వై? బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ స్క్వేర్. ఓకే, ఈ రెండిట్లోనే మనకి ఆప్షన్ వాట్ విల్ బి ద ఏదో ఒక కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఉండాలి. ట్రయాంగిల్ ఉంది, ట్రయాంగిల్. ఓకే, సో చిన్నది పెద్దది, చిన్నది పెద్దది కాదు. ఇక్కడ మనకి ఈ డార్క్స్ ఉంది కదా, ఈ డార్క్ ఇది అప్ అయి ఉండాలి. వై? బికాస్ ఆఫ్ ఇక్కడ డార్క్ అనేది రైట్లో ఉంది కాబట్టి రైట్లోనే ఉంది. ఇక్కడ కూడా రైట్లోనే ఉంది డార్క్. సో ఇక్కడ కూడా డార్క్ అనేది అప్లో ఉంది, కిందికి వచ్చినా కానీ అప్లోనే ఉండాలి. సో ఫస్ట్ వన్ విల్ బి ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. క్లియర్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? రైట్ నాన్న. సో ఇలా every problem you have to do in this way. I will send it in your WhatsApp. You can go with that. Okay, next one is complete the series. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఫిగర్లో 1 2 3 4 బాక్సెస్ ఉంటాయి, బట్ ఒక బాక్స్ మాత్రం ఎంటీగా ఉంటుంది అనమాట. దిస్ ఈస్ క్వశ్చన్ బాక్స్. ఇవి ఆన్సర్ ఫిగర్స్. ఈ బాక్స్లో ఏదైతే సూటబుల్ ఆన్సర్ అవుతుందో దట్ విల్ బి ద ఆన్సర్ ఫర్ అస్. రైట్? కంప్లీట్ ద సిరీస్. సిరీస్ ప్రాబ్లమ్స్ చేశారు కదా మీరు ఐటీలో సిరీస్ చేశారు కదా. అక్కడ వర్డ్స్తో చేశారు, ఇక్కడ ఫిగర్స్తో చేస్తారు అంతే. ఏమంటే నేను చెప్పినటువంటి రొటేషన్స్, ఫిలప్స్, షేడ్స్, ఎంటీస్ అవన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ కన్సిడర్ చేయాలి. ఓకే, చూడండి, నేను ఇప్పుడు మీకు 45 degrees ఎల్, 45 degrees ఆర్ గుర్తున్నాయా? 45 degrees ఎల్, 45 degrees ఆర్. 45 degrees ఎల్ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్కి తిరగడం, 45 degrees ఆర్ అంటే రైట్ సైడ్కి తిరగడం. క్లియర్? ఈజ్ దిస్ క్లియర్? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డౌట్స్ ఐ విల్ క్లియర్ at the end, don't worry. Okay, please don't raise your hands. Okay, చూడండి, ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం మనం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో ద ఫస్ట్ ఫిగర్ ఈజ్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని స్లైడ్ ఇట్లా ఇలా రొటేట్ చేశారు. చూడండి, దీన్ని ఏమంటారు నాన్న? 45L. లెఫ్ట్కి రొటేట్ చేశాను. దిస్ లెఫ్ట్కి రొటేట్ చేస్తే ఇలా అయింది. మళ్ళీ ఇంకా లెఫ్ట్కి రొటేట్ చేస్తే ఇలా అయింది. మళ్ళీ లెఫ్ట్కి రొటేట్ చేస్తే ఇలా అవుతుంది. దట్స్ ఇట్ నా. ఇస్ ఇట్ రైట్ ఆర్ నాట్? సో ఒరిజినల్ పొజిషన్ దాని ఇది ఇలా ఉన్నింది. ఫ్లిప్ చేసిన తర్వాత ఇలా వచ్చింది.
మళ్ళీ ఇంతకుముందు ఒరిజినల్ పొజిషన్ ఇలా ఉండింది, ఫస్ట్ ఒరిజినల్ పొజిషన్ ఇలా. ఓకే, నెక్స్ట్ పొజిషన్ ఏమవుతుంది నాన్న, ఇలా అవుతుంది. ఇస్ దిస్ రైట్? సో ఇలా అవుతుంది నాన్న. సో వాట్ విల్ బి ద ఆన్సర్? థర్డ్ వన్ విల్ బి ద ఆన్సర్. ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? Is this clear? జుహిత, క్లాస్లో కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే ఈజీగా అర్థమవుతాయి. అంతా చెప్పిన తర్వాత అర్థం కాలేదంటే నేనేం చేసేదమ్మా? చూడమ్మా, ఇక్కడ ఇది ఇలా ఉన్నింది ఫస్ట్, నెక్స్ట్ ఫిగర్లో ఇది ఇలా అయింది, అంటే లెఫ్ట్కి రొటేట్ అయింది. ఇది ఉన్నది ఇట్లా లెఫ్ట్కి రొటేట్ అయింది, మాది ఇలా ఉన్నది మళ్ళీ లెఫ్ట్కి రొటేట్ అయ్యి స్ట్రైట్కి వచ్చింది. ఇప్పుడు లెఫ్ట్కి రొటేట్ కావాలా, రైట్కి రొటేట్ కావాలా? లెఫ్ట్ ఆర్ రైట్ జుహిత? ప్లీజ్ గివ్ ద ఆన్సర్. లెఫ్ట్ ఓన్లీ. లెఫ్ట్కి అయితే ఇలా అవుతుంది. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ వే, రైట్? సో ఆన్సర్ విల్ బి దిస్ వన్. క్లియర్? క్లియర్? రైట్, నెక్స్ట్ చూడండి. Is my voice is clear? Is my voice is clear? ఓకే, మోడల్ 4 వరకు ఈరోజు చాలేనా? నెక్స్ట్ we will discuss the next ones, next class. Okay, please wait.